Hello students, myself Shashi Kumar SK, IDST College, Department of Physics. In the last class, we had discussed about a low pass filter and high pass filter in a brief explanation. In this class, we are going to conduct the experiment. For the conduction of high pass filter and low pass filter, we require the function generator and resistor and the capacitor and the digital multimeter. This is a function generator in which you are going to produce a frequency of different range. This is a resistor we had already seen in the last semester itself, which is a variable resistor. We can able to change, or we can able to take the values of different ranges from 10,000 ohms to 1 ohm. Then a variable capacitor is going to be taken. Here there are two set of values. One is variable in terms of 0.1 microfarad and another one is 0.01 microfarad. In this experiment I am going to take only 0.1 microfarad. I think in the last semester we had discussed about a frequency of AC. In that we had been used a decade capacitor in which the values are going to be variable. Similarly, if the knob is under 0, the capacitance is 0. If I change the value to first value, then it becomes a 0.1 microfarad. And the next one is digital multimeter, which is connected to obtain the output values. Initially, I am going to explain about a low pass filter. For that, the circuit diagram is as shown, in which the circuit diagram consists of a oscillator which is connected in series with the resistor, which is connected in series with the capacitor. Then the other end of a capacitor is connected back to the function generator. In the starting of the experiment, we are going to fix the input voltage. Input voltage na ನಾವು 0.1 or 1 volt or 3 volt or 5 volt ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಪರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ 0.1 ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 0.1 ವೋಲ್ಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then let us start the experiment. Here you are going to observe a function generator which will produce a frequency of different values. I think this is one of the new instrument to you all. So let us come across this instrument. Here there is a displaying segment. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸೈನ್, ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್, ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 8.5 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ 8.4 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಬು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ, ದೆನ್ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್, ಡಿ ಸಿ ಆಫ್ಸೆಟ್, ದೆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ದೆನ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದೆನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಬಟನ್ನು 20 dB and 40 dB ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಬ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಬ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಮಗೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವೇವ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಸೈನ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ರೇಂಜ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾಬನ್ನು ನಾನು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 8.5 Hz ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 100 Hz. If I require a higher values, then I am going to change the range. If I change the range, ಇಲ್ಲೆರಡು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0.084 kHz, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಲೋ-ಹರ್ಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 0.85 kHz. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 8.5 kHz. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.85 MHz. ಸೊ ನೀವು ರೇಂಜನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು 50-100 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಾಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಬಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ multimeter and measure the value of voltage which is going to be come across this instrument. Okay, this is about a function generator or oscillator. Now let us move on to the experiment. Before moving to experiment, for this low pass filter and high pass filter we must take the input voltage. For that input voltage I am going to take the value. So ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 1 ವೋಲ್ಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಾಮನ್ ಎಂಡನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಸೊ ದಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್. 1 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ positive of a function generator is connected to resistor one end. The other end of a resistor is connected to a capacitor one end. Then the other end of a capacitor is connected to a negative end of a oscillator. Then across the capacitor it has been taken as an ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಾವು ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒನ್ ಎಂಡ್. ದೆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು capacitor one end. The another end of a capacitor is connected to a negative end of a oscillator. Then across capacitor
the output voltage is going to be measured. Across capacitor, the output voltage is measured. ಸೊ ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. 50 ಹರ್ಟ್ಸಿಗೆ 1.04 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, for 50 hertz, then the value is 1.04. If I increase the value further, frequency has been increased to 100 hertz. The value is going to be 1 itself. For 100 hertz also, it has been 1.0. Then okay, 100 ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಗೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ರೇಂಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 0.085 or 84 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 200 or in terms of 100 hertz ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 0.100 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.10405 is nothing but 0.1 kilo hertz. For that, it has been, the value is going to be 100 hertz. The same value is going to be retained. If I increase the value for 200, the value will again remains same. For 200 also, the value is going to be the same. It is move on to certain values, because it is a low pass filter. For a lower frequency, the output voltage is going to be constant as the frequency increases. ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರೌಂಡ್ 400 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 500, 600, 700ಇಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 1000 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1000 ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ 0.81, 1000 ಹರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0.8. ಅಪ್ ಟು 900 it will be around 0.9 or ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1000 ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 0.82, 0.83 ಆ ಥರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 2000ಗೆ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ 2000 it has been 0.5. As we further increases the frequency, the value is going to be decreases very much. Finally it will reach us nearly 0.1, 01, 02 ಆ ಥರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರೆಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 0.09. ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫರ್ದರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30,000 ಹರ್ಟ್ಸ್, 40,000 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 0.3, 0.2, 0.03, 0.02 ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ 1 ಮೆಗಾನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0.02, 0.03 ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ there will be a 0.02 or 03 ರೆಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
apply an graph by making determining a gain, or the output voltage is directly taken as an graphical value, or gain is going to be determined. Gain is nothing but in output voltage by input voltage. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1 volt, therefore gain will remains as the record value. ನಿಮಗೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೇನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಗೇನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಮಿ ಲಾಗ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 100, 1K, 10K. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸೆಮಿ ಲಾಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 100 ತನಕ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ 200, 300 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದು 400, 500. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200, 300, 400 ತನಕ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.04, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 1 divided by 2 pi RC. We had taken the value of 2 pi into the value of resistance is 1000 and capacitance is 0.1 microfarad. It will be finally we are going to obtain the value of cutoff frequency is 1.591 Hz. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ we know that only circuit is going to be changes. Across capacitor, if an output voltage is drawn, then it is a low pass filter. If we draw a output voltage across a resistor, then that becomes a high pass filter. It's nothing but in the last class itself I had told you that it's a simple series RC filter. So that now ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ disturb the apparatus. Therefore the positive of a function generator is connected to capacitor one end, the other end of a capacitor is connected to the resistor, the another end of a resistor is connected to a negative end of a function generator. Across the load resistance and output voltage is drawn. I repeat, positive end of a function generator is connected to the capacitor, the another end of a capacitor is connected to resistor one end, the other end of a resistor is connected to a negative end of a oscillator. Then the output is taken across the resistor. This is a circuit of high pass filter. In the low pass filter, you had been observed that for 50 Hz there was a value of nearly 1.04. But now for high pass filter, for 50 Hz the value is going to be recurring in terms of 0.01, 0.023 level nalli vary ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, which means high pass filter is a circuit which allows a frequency very higher values above the cutoff frequency values. For 50 Hz the value is going to be 0.03. If I take those values for 50 Hz, it is going to be 0.02 or 0.3 value nalide, 0.3 anta tagoltini nanu adanna. So similarly, if I increase the frequency to 100,
100 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ the value is going to be 0.0. For 100 also it is 0.06. Similarly, if I further increase the value of the frequency for 200, the value will increases very slightly, 0.12. For 200 it's going to be 0.12. If I increase to 300 ಗೆ increase ಮಾಡಿದ್ರೆ then the value is going to be, for 300 it is going to be 0.18. If I increase further, ಇದೇ ಥರ in terms of hundreds-ನಲ್ಲಿ increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.2 0.3 ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 1 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ 1000 ಹರ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, for 1000 it's going to be 0.51. If I increase further, to 200, 300, 400, 500 ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಅಪ್ ಟು 10,000 it will be going to be around 0.5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಪ್ ಟು 10K the value will reaches the 1.2. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ 10,000 ಹರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.2. If I further increase the value, in terms of 10-20 hertz, the value will be remains constant. Frequency na increase ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, there will be variation of smaller values. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ನಿಮಗೆ 20,000 40,000 ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 20,000ಇಂದ 1 ಮೆಗಾ ತನಕ there will be around 3 point some value. 20,000ಇಂದ up to 1 mega it is going to be around 3.34 ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಎಗೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದೇ ಥರ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫು ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಗೈನ್ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1500 ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. In the next class there will be another experiment. Thank you.